Okay, so today we will discuss about monostable multivibrator. Are you able to see the screen? Any problem? So I think it's now able to see. Okay. So next is monostable multivibrator using 555 timer IC. So in the previous class we have discussed about the 555 timer IC, right? So let us have a look on this 555 timer IC. So actually, this is a monostable multivibrator circuit diagram. If you are looking to this 555 IC, let me have an introduction to that 555 IC for those who are not in my class. So 555 IC have 8 pins and it is a timer IC. Basically, it is used to provide time delays. Also, it is used to generate some waveforms, some pulses like that. So we can use this 555 IC for different applications. Here you can see the various pins of this 555 IC. You can see here that here you can see first pin. Actually, this first pin is a ground pin. You can see here it is connected to the ground, and this is actually the external connection. Once it is not connected, actually this one first pin is for ground connection, and the second pin is for giving trigger pulse input. So we can give input waveforms to this pin too. And third pin, you can see, we will take output from this third pin. Okay. And there is another pin which is used for giving another input, that is 6, that is threshold. Actually it is in the case of monostable multi vibrator, we are actually not giving any input to this sixth pin. Okay. So basically when we are coming to this 555 IC, 2 and 6 is used to give some inputs. Okay. Second pin and sixth pin, see second pin, we will give a trigger input, and in the sixth pin we will give some threshold voltage. Based on the voltage values giving to this second and sixth pin, we can change the output. See, sometimes the output, if it is used for if it is used as a monostable multivibrator, then it will produce a pulse. Okay. So based on these inputs, it will produce some output. Okay. So we can change or we can vary the output by using the by changing the input to this trigger input, and by using the inputs at 2 and 6. Okay. And next is there is a fifth pin, and actually this fifth pin is used for control voltage. Uh, I said that 2 and 6 we are using input voltages. And apart from these two pins, apart from the voltages giving to this two pins, we can give another voltage to this fifth pin. Okay. We can give a control voltage to fifth pin in order to control the output. Okay. So that is why it is called control voltage. Okay. So 2, 6 and 5 are important. We can give different input. We can change the input to these pins, and we can control the output. Okay. So next is sixth pin. I already told you that is threshold voltage pin, and seventh pin, here is the seventh pin, and this is a discharge pin. Actually, there will be a transistor connecting to this seventh pin. Inside this 555 block diagram, functional block diagram, there will be a transistor connecting to this seventh pin. And next is eighth pin. Eighth pin is connected. You can see here VCC is directly connecting to this seventh pin.
if you are doing lab experiment, and the VCC can be varied between plus 5 to plus 18 volt. So that means the supply voltage we can use with this 555 IC is plus 5 to plus 18 volt. Okay, we will do a monostable operation of this 555 IC, a stable operation of this 555 IC, like that. So we will see the working of this 555 IC in the lab experiment. Okay, so really, this is 555. You can also see the internal diagram of this 555 IC that we have discussed yesterday. See, you can see here that different, actually these different pins are not marked here, but you can see inside the block diagram what you can see. There are mainly, first is the voltage divider circuit. Where is the voltage divider circuit? This is the 8th pin VCC connecting here, and the first section is a voltage divider circuit. You can see it contains three resistors, and usually this resistor is 5 kilo ohm resistors, 5 kilo ohm, 5 kilo ohm and 5 kilo ohm connected in series. You can see here, and then there is the next session is a comparator session. There are two comparators, upper comparator and lower comparator. Next is a flip flop session, the RS flip flop, and next session you can see a inverter, and that is basically a power amplifier, and then next is the output. And other pins are reset pin. You can see here that reset, and actually this reset pin is fourth pin, and fourth pin that reset pin is connecting to a transistor Q2. That's the base of the transistor Q2, and this is a PNP transistor, and a V reference voltage is given here. And another pin, you can see control voltage is given to this seventh pin, and it is connecting to a transistor Q. Sorry, the seventh pin is a discharge pin, and so a capacitor C is connecting to this seventh pin. This is the block diagram, that is functional block diagram of the 555 IC. So we have discussed it in the last class. Okay, so you can see the block diagram. Next we will discuss about the monostable operation. So the basic circuit diagram for this monostable 555 IC is, you can see the connections it will be like this. So what you can see here, the eighth and fourth pin are shorted, and it is connecting to the VCC. So eighth pin, what is eighth pin? That is VCC pin, and VCC pin is shorting to this reset pin. Actually, in the case of 555 IC, we have discussed that reset is active low signal. Okay, reset is active low signal. What is its meaning? Once we are giving a low signal to this fourth pin, the reset will be active. That is its meaning. Once we are giving a low signal to this fourth pin, then the IC will become reset. What is the meaning of the reset? That means if the IC is in the middle of some function, then all that functions will be stopped, and it will start again. So working എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇനീഷ്യലി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതല്ല റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ആയാലും എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ ഈ പിന്നിൽ കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇത് റീസെറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫോർത്ത് പിന്നിന് ഒരു VCC കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ഇപ്പം എന്താണ് കൊടുത്തത്, ഹൈ സിഗ്നൽ ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും റീസെറ്റ് ആവില്ല ഇത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാനുവലി എന്ത് ചെയ്യണം, റീസെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരു ലോ സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വി ആർ ഗിവിംഗ് എ ഹൈ സിഗ്നൽ ടു ദിസ് റീസെറ്റ് പിൻ. That is its meaning. It in the case of monostable operation, we are not resetting it. If we want to reset it, we can giving a low signal. Okay, see next. You can see here that next pin is 7th and 6th pin. You can see 7th and 6th pin is 7 is discharge pin, and 6th pin is threshold pin, right?
So 7 and 6 are shorting together. So discharge pin and sixth pin is shorting together. You can see the internal diagram. 7, what is 7? 7 is the discharge pin and sixth pin is threshold. So this 6 is threshold. So you can have where 6 is coming from, where 6 is this sixth pin we are giving threshold input. So actually that sixth pin is connecting to this upper comparator. So upper comparator positive terminal and the seventh discharge pin is shorting together, and from that shorted section it is connecting to a capacitor. So you can see it is in the, clearly in the functional diagram that is 6 and 7 is shorting together, and from there the capacitor is connected. You can see capacitor is connected here. Okay. So it should be clear once I am explaining the working. Once you should clear about, you should have a clear idea of this circuit diagram. So sixth and seventh pin shorted together and it is connecting to a capacitor, and then that capacitor, what is its connection? Then that capacitor is grounded. You can see here that. So 7 discharge and 6 threshold voltage pin, they are shorting together and it is connecting to a capacitor, and that capacitor is connected to ground. And also from that shorted portion there is a resistor. Okay, that resistor is connected to VCC. You can see that resistor is connected to the 7th and 6th pin and it is shorted to VCC. In the functional diagram you can see here that this 6 and 7 is shorting here, and at one point capacitor is connected. From the same point itself a resistor R is connected to VCC. ഓക്കെ, സെവനും സിക്സും കണക്ട് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും വി സി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ you can clearly see it. Okay, see this. Okay, so it is then connected to the ground. Okay, again you know that this seventh is from where this seventh pin is coming. Seventh pin is coming from where this is coming. Seventh pin is coming from this sorry, transistor. Sorry. One second. One second. So seventh pin, you can see here that so where we were. One second. So here you can see here that this seventh pin is connecting to this Q1, and this Q1 seventh pin is connecting to this Q1. As a result, mm, also this Q1 is connecting to this ground point. Okay, once this Q1 is on, what is its meaning? If it is on, then it is like a short circuit. So this capacitor will be short circuiting to ground. So that is its meaning. So let us see. And if there is no more, see one more connection is here. Then there is a fifth pin. You can see what is fifth pin. Fifth pin is control input pin, and here we are not giving any input to this control input pin, and so it is grounded to. There is a capacitor of 0.1 microfarad, and that is connected to this ground pin. Okay, ground pin. So we can give input to this fifth pin, but now we are not giving any input to this fifth pin.
We are connecting a capacitor to this point. Okay. So now we will explain the working. So first of all, we should understand the connections, and then we can understand the working of this circuit diagram. Okay. See. So first of all, we will assume that here there are two comparators, upper comparator and a lower comparator. So you know that yesterday I have explained you that in the upper comparator and lower comparator you can see the voltage appearing to this point will be 2 by 3 VCC. That calculation we have done by using voltage divider rule. Okay, that I have explained in the previous class. See, VCC is here. So the voltage at this point is 2 by 3 VCC. Actually, that is connected to this inverting terminal of this upper comparator. Okay. And also, there is a lower comparator LC. That is LC means lower comparator and UC means upper comparator. And also here you can see here, here also the voltage appearing to this point is 1 by 3 VCC. You can see here that the voltage appearing to this point is 1 by 3 VCC. And that voltage is also obtained by voltage divider rule. Okay, you can calculate that voltage. So this will be 2 by 3 VCC and this will be 1 by 3 VCC. So this you can see here that ഈ upper comparatorന്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് സിക്സ്ത് പിന്നാണ് അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ലോവർ കമ്പറേറ്ററിൽ ഒരു പിന്നത് സെക്കൻഡ് പിന്നാണ് അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ സിക്സ്ത് പിന്നിൽ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് പിന്നിൽ വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് എനി ഇൻപുട്ട് റദർ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് റെസിസ്റ്റർ എന്താ ഇതിൽ കണക്ഷൻ ഈ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടിവൈബ്രേറ്ററിന്റെ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് പിന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വി ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് എനി ഇൻപുട്ട് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ട് പകരം എന്താണ് സിക്സ്ത് പിന്ന് 6 കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ എവിടെയാ നോക്കുക സിക്സ്ത് പിന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 6 എന്നുള്ള റെസിസ്റ്ററിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് ത്രെഷോൾഡ് പിന്നിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആ പോയിന്റിൽ ഈ 6 അക്രോസിൽ ഇതിന് ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണോ ഉള്ളത് ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടുക ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ അക്രോസ് എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണോ കിട്ടുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിക്സ്ത് പിന്നിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജും ഇവിടെ 2 by 3 VCC എന്നുള്ള വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നടക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പിൻ ഈസ് lower comparator and point is 1 by 3 VCC. This point is non-inverting point is 1 by 3 VCC and inverting point is second pin that is trigger input we are giving. നമ്മൾ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക 1 by 3 VCC അപ്പൊ ട്രിഗർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മോണോസ്റ്റേബിൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ മോഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇവിടെ 0 ആണ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നത് ലോ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ആണിത് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്നാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഈ ക്യൂ ബാർ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ ക്യൂ ബാർ ഹൈ ആകുമ്പോൾ ക്യൂ എന്താണ് ലോ ആണ് ക്യൂ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് ഇത് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് അല്ലെ ക്യൂ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എസ് ലോ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ മീനിങ്ങിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകൾ 0 1 1 0 ആണ് എസിന്റെ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ക്യൂ ഉണ്ടാവുക S0 ആവുമ്പോൾ ക്യൂ 0 ആയിരിക്കും S1 ആവുമ്പോൾ ക്യൂ 1 ആയിരിക്കും ക്യൂ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് ക്യൂ ബാർ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അത്രയും ഓർത്തിരിക്കണം ഇതില് നമ്മൾ 0യും 1ഉം SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ 0 1 1 0 എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ S0 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്യൂ 0 ആയിരിക്കും S1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്യൂ 1 ആയിരിക്കും
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അറ്റ് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്? then at this point it will be high. ദിസ് മീൻസ് ഇത് ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ക്യൂ ബാർ എന്താണ്? ക്യൂ ബാറിലല്ലേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഹൈ ആണെന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ക്യൂ ബാർ ഹൈ ആണെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ക്യൂ വണ്ണിന്റെ ബേസിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ക്യൂ വണ്ണിന്റെ ബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ക്യൂ വണ്ണിന്റെ ബേസിലും ഹൈ കിട്ടുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ആവില്ലേ? ബേസിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്, അത് ഓൺ ആകും. ഇത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ ഒരു എന്താണ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാം. റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിലൂടെ തന്നെ വരുന്ന കറണ്ടിന് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയാണത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ആണുള്ളത്. ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് ഈ പ്ലേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ മറ്റേ പ്ലേറ്റ് ഇത് നോക്കുക, കപ്പാസിറ്ററിന്റെ മറ്റേ പ്ലേറ്റിന് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെയാകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ രണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയതുപോലെയാണ് അല്ലെ. കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയ പോലെയല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? In the standby state, flip-flop holds the transistor Q1 on. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കാരണം, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണ്, അത് കാരണം Q1 ഓൺ ആണ്, Q1 ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്ലാംസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ടു ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ രണ്ട് പ്ലേറ്റും ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ക്ലാംസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ടു ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? ഗ്രൗണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഗ്രൗണ്ട് സീറോ ആണ് അല്ലെ, സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഹൈ ആണ്, അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ ആയിരിക്കും, ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ. കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ എന്താണ്? സീറോ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സീറോ, ഇത് ഹൈ ആകുമ്പോ ഇത് ലോ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഇത് ലോ ആയിരിക്കും. ഇത് ലോ ആയിരിക്കുമ്പോ ഇത് ലോ ആയിരിക്കും. Q സീറോ ആകുമ്പോൾ എസും എന്തായിരിക്കും? സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എസ് സീറോ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ അസംഷൻ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ്? അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലായി. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ്, കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ്, Q1 ഓൺ ആണ്, ക്യൂ ബാർ എന്താണ്? ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ബാർ ഹൈ ആയിരിക്കും, കാരണം ഇതൊരു ഇൻവെർട്ടർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരിക്കും, ഇത് ഹൈ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ്? Q1 ഓൺ ആണ്, കപ്പാസിറ്റർ സീറോയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇതേ സ്റ്റേറ്റിലാണ്, നമുക്ക് മോണോസ്റ്റേബിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ലോയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ സീറോയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഹൈ ആണ്, ഇവിടെ ലോ ആണ്, ഇവിടെയും ലോ ആണ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യൂ മാറണം അല്ലെ. ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ മാറണമെങ്കിൽ, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ക്യൂ മാറണമെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് മാറണ്ടേ? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ടായ SR മാറണം അല്ലെ. SR എങ്ങനെയാ മാറാൻ വഴിയുള്ളൂ? എസ് മാറണമെങ്കിൽ ഈ കമ്പറേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരണം. എങ്ങനെ ഈ കമ്പറേറ്ററിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കുക? കമ്പറേറ്ററിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് 1/3 VCC ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി ചേഞ്ച് വരുത്തിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കാൻ സൗകര്യമില്ല, ആദ്യം ഇവിടെയുള്ള ട്രിഗർ ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്നെഫക്റ്റീവ്ലി ഔട്ട്പുട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റണം. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ എസ് മാറണം, അത് മാറണമെങ്കിൽ ലോവർ കമ്പറേറ്ററിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറണം, അത് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഈ ട്രിഗർ പൾസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് പിന്നിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് സീറോയിലുള്ളത് വണ്ണിലേക്ക് ആക്കണം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? ഇത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിന് 1/3 VCC ആണ്. അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 1/3 സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, സീറോ നമ്മളിപ്പോ മോണോസ്റ്റേബിൾ ഓപ്പറേഷൻ പറയുമ്പോൾ 0 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് VCCയിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സീറോയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, VCCയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ 1/3 VCC ആണുള്ളത്. നൗ 1/3 VCC is at this non inverting terminal. So what we have to do is we have to give an input which is higher than this 1/3 VCC. അപ്പോൾ 1/3 VCCനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആണല്ലേ. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? അതിന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ 1/3 VCC ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം, എന്നാലും ഇൻ എഫക്റ്റ് 1/3 വി സി സിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയ വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 1/3 വി സി സി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആവും. അപ്പൊ ഇത് കുറവ് തന്നെയാണ് വരും. 1/3 വി സി സിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ്. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കൂടി വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പൊ അത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂ ആവാൻ കുറച്ച് അധികം നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ. 1/3 വി സി സിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താവും, ഇവിടെ ഈ ടെർമിനലിൽ വരുന്ന സാധനം ഈ 1/3 വി സി സി എന്നുള്ളതിനെ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ ലോവർ കമ്പറേറ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കമ്പറേറ്ററിന്റെ വർക്കിങ്ങിൽ വരിക. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്താണ്, ആ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെർമിനലിൽ ഇൻപുട്ടിനേക്കാൾ കൂടിയ വാല്യൂ അടുത്ത ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 1/3 വി സി സി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, കൂടിയ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ട്രിഗർ പൾസ് ആണ് അല്ലെ, ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം, അതായത് വളരെ ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം. ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്, നെഗറ്റീവ് വേവ് ഫോം ആണ് വേണ്ടത്, നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ പൾസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ 1/3 വി സി സി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണോ ഈ വരുന്ന വേവ് ഫോമിന്റെ വാല്യൂ 1/3 വി സി സിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എത്തുന്നത് അല്ലെ, ഇതിങ്ങനെ വന്നു താഴോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മേലോട്ടേക്ക് കയറി പോകുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പോവുക. അപ്പൊ ഇത് 1/3 വി സി സിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, താഴത്തെ പോയിന്റിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയില്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്താവും, 1ലേക്ക് പോകും അല്ലെ. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആവും. അപ്പൊ 1/3 വി സി സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് താഴെ വരുന്നത്, കൂടുതൽ വലിയ വാല്യൂ ആണ് താഴെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, ഹൈയിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ അത് ഹൈയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇനി ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഹൈയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എസ് ഹൈ ആയി 1 ആയി, എസ് 1 ആവുമ്പോൾ ക്യൂ എന്താവും, 1 ആവും. ക്യൂ 1 ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യൂ ബാർ എന്താവും, 0 ആവും അല്ലെ. ക്യൂ ബാർ 0 ആവും. അപ്പൊ ക്യൂ ബാർ 0 ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് R0 എന്നാണ്. ക്യൂ ബാർ 0 ആവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ഓഫ് ആകും അല്ലെ. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായാലും ഓഫ് ആയി പോയില്ലേ, അതിന്റെ ബേസിൽ 0 വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓഫ് ആയി പോകും. അതുകൂടാതെ വേറൊരു മീനിങ്, ക്യൂ ബാർ 0 ആകുന്നേരം ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ഓഫ് ആവും. അതുകൂടാതെ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട്, ക്യൂ ബാർ 0 ആകുമ്പോൾ ഈ പവർ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, ഹൈ ആകും അല്ലെ. ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഇവിടെ ക്യൂ ബാർ 0 ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 0 ആകുമ്പോൾ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്യൂ ബാർ 0 ആകുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 എന്തായി, ഓഫ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയ പോലെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ പാത്ത് ഉണ്ടാവും, ഇതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ്, ഈ കപ്പാസിറ്റർ എവിടെയാ കണക്ട് ചെയ്തത്, ഒരു പ്ലേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, മറ്റേ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവോ, ഇല്ല അല്ലെ. ഇതിവിടെ കണക്ഷൻ പാത്തില്ലല്ലോ, ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നേരിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയാവും, റെസിസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ വി സി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് അല്ലെ. അതാ വി സി സിയിലൂടെ നിന്ന് റെസിസ്റ്ററിലൂടെ നിന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. മോണോസ്റ്റേബിൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ 1/3 വി സി സിനേക്കാളും വലിയ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും. അപ്പൊ 1/3 വി സി നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ 1/3 വി സി സിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൾസ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് പൾസിന്റെ വാല്യൂ -1/3 വി സി സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴേക്കും ഈ കമ്പറേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, മാറും. ഇപ്പൊ 0 ഉണ്ടായത്, അപ്പോഴേക്കും ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി സി സിയിലേക്ക് മാറും. അത് വി സി സിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എസ് ഹൈ ആയി എന്നല്ല അതിന്റെ മീനിങ്. ഇവിടെയല്ലേ വരുന്നത്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് എസ്സിൽ വന്നു, എസ് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച 2 ടേബിൾ വെച്ച് ക്യൂ എന്താവും, 1 ആവും. ക്യൂ 1 ആവുന്ന നേരം എന്താവും എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ ബാർ 0 ആകും. ക്യൂ ബാർ 0 ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും, ഹൈ ആകും. ക്യൂ ബാർ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ Q1 എന്താവും, ഓഫ് ആകും. Q1 ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായില്ലേ, കപ്പാസിറ്ററിന് 2 പ്ലേറ്റും ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താവും വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തില്ല, മറ്റേത് മാത്രം ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റേ നേരത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത പ്ലേറ്റ് ഇപ്പൊ എവിടെ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, R കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ R കണക്ഷൻ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫക്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ വി സി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ്. So you can see, so once we are giving a trigger pulse to this pin, you can see this capacitor
will be connecting to this VCC through this resistor R. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിങ്ങിന് ട്രിഗർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ will be connecting to this resistor then connecting to VCC. Okay, so it will be starts charging through this resistor. So capacitor എവിടം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാം? So it will be charging up to VCC. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന VCC വരെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അത്രയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കണം. അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ജസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഹോൾസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ഓൺ ദിസ് ക്ലാംസ് എക്സ്റ്റേണൽ ടൈമിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ടു ഗ്രൗണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റർ നേരത്തെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആയിരുന്നു. ആസ് ദി ട്രിഗർ പാസസ് ത്രൂ ദി VCC/3 ദി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഈസ് സെറ്റ്. അതായത് ട്രിഗർ പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ക്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറ്റും? VCC/3 മുകളിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് ട്രിഗർ പൾസ് VCC/3 മുകളിലാവുന്ന ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് S1 ആവുന്നതാണ്. അപ്പർ കമ്പറേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് S1 ആവുമ്പോൾ ക്യൂ ബാർ 0 ആവും, Q1 ആവും. അപ്പൊ Q = 1 ആവും. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല. ഇപ്പൊ ക്യൂ ബാർ 0 ആവുന്ന സമയത്ത് Q1 എന്നുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താവും? ഓഫ് ആകും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. When Q bar is low, output goes high. So timing cycle now begins. അപ്പോൾ ക്യൂ ബാർ ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയി. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം ഒരു ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം ഒരു ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. ഇപ്പോഴെന്തായി? ട്രിഗർ പൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ട്രിഗർ പൾസ് കണ്ടോ? നെഗറ്റീവ് ട്രിഗർ പൾസ് 1/3 തൊട്ട് താഴെയാകുമ്പോഴേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു എന്തായി? ഹൈയിലേക്കായി അല്ലെ? ആ ഹൈ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ട്രിഗർ പൾസ് ഇങ്ങനെ എത്ര വരെ പോകും? ആ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് VCC എത്തുന്നവരെ പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ VCC എത്തുന്നവരെ കപ്പാസിറ്റർ VCC ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹൈയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിമെയിൻ ചെയ്യും. ട്രിഗർ പൾസ് പിന്നെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോഴേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റർ ഈ പോയിന്റ് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 6th പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്ത് VCCയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നു വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഏത് പോയിന്റിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്? 6th പോയിന്റിലും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 6 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ത്രഷോൾഡ് എന്നുള്ള പിന്നിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് എല്ലാം ഈ പോയിന്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അപ്പർ കമ്പാരേറ്ററിൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? VCC കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? എപ്പോഴാണോ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ 2/3 VCC അല്ലെ? 2/3 VCC എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ 6th പിന്നും 5th പിന്നും തമ്മിൽ എന്താ കമ്പാരിസൺ നടക്കും അല്ലെ? 6th ഉം 5th ഉം തമ്മിൽ എന്താവും? കമ്പാരിസൺ നടക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? 6th ഉം 5th ഉം തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടക്കുമ്പോൾ 2/3 VCC-നേക്കാളും മുകളിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്ററിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ എത്തി 2/3 VCC. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോഴേക്കും എന്താവും? കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആവുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ 0 ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതെന്താവും? ഹൈയിലേക്ക് മാറും അല്ലെ? ഇത് ഹൈയിലേക്ക് മാറുക, 6 ഹൈയിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂ ബാർ 1 ആയി. ക്യൂ ബാർ 1 ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ Q0 ആയി. Q0 ആവുമ്പോൾ S0 ആവും. അപ്പോഴേക്കും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ now the voltage across the capacitor rises exponentially through R towards VCC with a time constant RC. After a time period T, the capacitor voltage is just greater than 2/3 VCC and the upper comparator resets the flip flop. So എപ്പോഴും കപ്പാസിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ് എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? അപ്പർ 6th പോയിന്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് 2/3 VCC-നേക്കാളും കൂടുന്ന സമയത്ത് അപ്പർ കമ്പറേറ്ററിന് എന്ത് പറ്റും? അപ്പർ കമ്പറേറ്റർ എന്താവും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ? ഇവിടെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഹൈയിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ ഹൈയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ ബാർ എന്താവും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ ബാർ എന്താവും? ഹൈ ആവും. ക്യൂ ബാർ ഹൈ ആവുമ്പോൾ Q0 ആവും. Q0 എന്ന് മീനിങ് എന്ന് S0 എന്നല്ലേ? അപ്പൊ 6 1 ആവുക ഹൈ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ആണ്. ഇത് സെറ്റ് ഇൻപുട്ടും ഇത് റീസെറ്റ് ഇൻപുട്ടും ആണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ട്. ഇത് റീസെറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ക്യൂ ബാർ 0 ആയി. സോറി, ഇത് ഹൈ ആവുമ്പോൾ ക്യൂ ബാർ ഹൈ ആയി. ക്യൂ ബാർ ഹൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും? ലോ ആവും. ഇത്ര നേരം ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നു? ഹൈയിലാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് 2/3 VCC എത്തുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ലോയിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ലോയിലേക്ക് പോയില്ലേ? ഔട്ട്പുട്ട് ലോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? നോക്കുക,
ഔട്ട്പുട്ട് ലോയിലേക്ക് പോകും. അതിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇവിടെ ഹൈ ആകുമ്പോൾ Q1 എന്താവും, ഓൺ ആവില്ലേ അല്ലെ. Q1 ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉടനെ കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ആവും. ഈ Q1 കണക്ട് ആവും അല്ലെ. കപ്പാസിറ്റർ ഉടനെ Q1 കണക്ട് ആയാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ, കപ്പാസിറ്റർ വീണ്ടും ഷോർട്ട് ആയി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെ. പിന്നെ ഇതിലെ ചാർജിങ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇതെന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. ഇത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് നേരിലേക്ക് പോകും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഷോർട്ട് ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ കപ്പാസിറ്റർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജിങ് പിന്നെ നടക്കില്ല. കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എവിടത്തേക്കാവും, ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും, സീറോയിലേക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സീറോ ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഷോർട്ട് ആയാല്. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ക്ലാമ്പ്ഡ് ടു ഗ്രൗണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2/3 VCC സഡൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് അതേസമയം എന്താ സംഭവിക്കും, ഇവിടെ ഹൈ ആയില്ലേ. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി, ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടേക്ക് ലോ ആയിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഈ ട്രിഗർ പൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിന് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ പിന്നീട് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ട്രിഗർ പൾസിന് എഫക്ട്. കാരണം എന്താണ്, അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ 2/3 VCCന്റെ എഫക്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഫക്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇതിനെ സീറോ ആക്കണമെന്നിരിക്കും, ഔട്ട്പുട്ടിന് ഈ പോയിന്റിൽ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റീസെറ്റ് പൾസ് തന്നെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫോർത്ത് പിന്നെ റീസെറ്റ് VCCയിലേക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, 4ൽ നിന്ന് 8ലേക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആവുക, റീസെറ്റ് പിന്നെ. അപ്പൊ റീസെറ്റ് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റീസെറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് സാധാരണ മോണോസ്റ്റേബിൾ വർക്കിങ്ങിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ റീസെറ്റ് പിന്നെ കൊടുക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് VCCയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റീസെറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ, ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാണിച്ചിട്ട് റീസെറ്റ് ലോ പൾസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം. അത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കൊടുക്കുന്ന റീസെറ്റ് പിന്നെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റീസെറ്റ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, യു ക്യാൻ സി നമ്മളെ ട്രിഗർ പൾസ് ഇതാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ്, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റീസെറ്റ് പൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഡൻലി ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആവും. ഇതാണ് നമ്മുടെ റീസെറ്റ് പൾസ്. ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ, ആക്റ്റീവ് ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് കൊടുക്കുക. ആ പോയിന്റിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ട്രിഗർ പൾസ് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ, സഡൻലി ലോ ആവും അല്ലെ. ഔട്ട്പുട്ട് സഡൻലി ലോ, റീസെറ്റ് ആദ്യം മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ റീസെറ്റ് പിന്നിന്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി എന്നുള്ള ടൈമിൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നുള്ള ടൈമിൽ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഫൈനൽ വോൾട്ടേജ് VCC ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് -T/RC. ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്നുള്ള ടൈമിൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഈ വേവ് ഫോം നോക്കുക. ടി എന്നുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടൈം പീരീഡ്. ആ സമയത്ത് ഈ ടൈം പീരീഡിൽ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് 2/3 VCC ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ വോൾട്ടേജ് എന്നോട് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് പകരം 2/3 VCC എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ സോ യു ക്യാൻ സി 2/3 VCC ഈക്വൽ ടു VCC ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് -T/RC. സോ T ഈക്വൽ ടു എന്തൊരു RC ഇൻറ്റു LN 1/3 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ T ഈക്വൽ ടു ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിന്റെ ഒപ്പാമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള മോണോസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ T ഈക്വൽ ടു 1.1 RC. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. T ഈക്വൽ ടു 1.1 RC. ഓക്കെ, so you should remember this equation. So this is all about monostable multivibrator. So ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചതാണ്. അപ്പൊ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം.